हाय फ्रेंड्स मोर रजत पिलामाने आज हम एक क्लास माध्यम देखिबा ओपीसी एसओ 2026 जाकि बहुत जल्दी अपकमिंग वैकेंसी आसी समस्त को न्यूज आसी जीवनी जे आसीबो कंफर्म बोली तो ये क्लास माध्यम रे म आपन कहिबी वर्तमान केमिति आरंभ करिवे वर्तमान टाइम रे आपन कोन आरंभ करिवे केमिति पढ़ा स्टार्ट करिवे हाउ टू स्टार्ट एवं सबु सब्जेक्ट स्ट्रेटजी म आपन कहिबी पिलामाने फास्ट टू लास्ट देखंतु बेसी समय नेबिनी आपन निश्चिंत बुझी पारिबे ठीक अछि तो जिया पिला मन आपण समस्त को जଣା अछि सिलेबस ऊपर आको डिस्कशन करिबि नाही सिलेबस कोन अछि एवं केते मार्क अछि या समस्त जानि सन्ति ठीक अछि जेमति कि आपण पय रहिला एठी आपण को आ गोटे क्लास मध्ये नेइथिली जीके आसीबो आपण रीजनिंग मैथ आसीबो इंग्लिश आसीबो जीके 100 क्वेश्चन 100 मार्क आसीबो 1.5 आवर रीजनिंग मैथ एठी अछि आपणकर ये मध्ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क आसीबो 1.5 आवर एवं इंग्लिश ओडिया मिसी आसीबो 200 क्वेश्चन 200 मार्क ये आसीबो 2 आवर मोट ओवर 5 घंटा टाइम एग्जाम हो गोटे दिन एग्जाम हो मन रख 100 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन 400 मार्क रहिबो एवं आउ गोटे कथा कहिदि पिला नेगेटिव मार्किंग अछि जेमति प्रीवियस ईयर आपनको सब्जेक्ट वाइज कट अप करथिला सेमति सब्जेक्ट वाइज कट अप मध्ये रहिबो बहुत पिलांकर कमेंट मध्ये आसिला जे सर सब्जेक्ट वाइज कट अप जीवन जीवनी निश्चिंत जेमति कि आपनकर इंडिविजुअली प्रत्येक सब्जेक्ट आपण कट अप रखिबे एवं ओवरऑल मध्ये आपण क्वालिफाई करिया पड़िबो ठीक अछि ये सब सिलेबस ही थिला आपको आउ रिपीटिंग करबी नाही आपण समस्त जानिथिबे सिलेबस ऊपर मध्ये मु गोटे वीडियो आनिथिली एबे आपण जिया पिला माने केमिति पढ़ा आरंभ कर देख फाउंडेशन आमे केमिति स्टार्ट करिया एठी वर्तमान आपण को कहूची जो माने फर्स्ट टाइम पढुसंती जो माने आगुर भी देसंती एग्जाम समस्त पय सेम रहिबो एवं आउ गोटे कथा आपण कहि पिला जदि आपण ए एग्जाम दउसंती आपण निजु को भाबिया दरकार जे मो सहित खाली फ्रेशर पिला नुह मो सहित एठी बहुत एक्सपीरियंस पिला कंपटीशन करिवे एवं से एक्सपीरियंस पिला किए कहिबी जो माने इवन जॉब रे अछंती एंगेज कौन कंपानी जॉब कौन सॉफ्टवेयर जॉब इवन जो माने ग्रुप सी लेवल जॉब गवर्नमेंट लेवल करसंती एसएससी ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एस रे बैंकिंग पिला ये सबु पिला टार्गेट होची एस खाली आपण कॉम्पिटिटिव पिला नु जो माने केबे एग्जाम देइनी सी भी कहबो मु एस पकेइबी काना एस रे एमि डिमांडेबल जॉब आपण जानथिए समस्त एठी ट्राई करंती एवं अनै बसंती दे 3 वर्ष 4 वर्ष थरे वैकेंसी आउसी केबे आसीओ हमें केबे एग्जाम दबु आउट सबुठु पॉजिटिव पॉइंट होची गोटी एग्जाम हुए ठीक अछि तो गोटी एग्जाम हुए 400 मार्क रो देन स्किल टेस्ट एवं इंटरव्यू नाही सेति पई बहुत इजी पैटर्न अछि एवं ग्रुप बी लेवल जॉब रहउची भुवनेश्वर पोस्टिंग रहिबो ये सब जदी बेनिफिट कहबी आपन सरीबनी ठीक अछि ताकू सब देखिया କଥା नୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ବହୁତ ପିଲା ମନରେ କେବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ କିଏ କୋଉ ଜୁଲାଇରେ ଆସିବ କିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିଏ ଅଗଷ୍ଟ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଅଛି ତାମାନେ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଲାଗୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ କିଛି କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଜିଏସ୍ କାହିଁକି ନା ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପିଲା କଣ କଲେ ନା ଇଭିନ 240 ଉପରେ ରଖିକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ କଟଅଫ୍ ଆସିଲା ଜିକେ ରେ ବହୁତ କମ ମାର୍କ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଟଲି ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାକୁ ଏବେଠାରୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲାବସ ସରିବେ ମୁଁ 2 ଥର 3 ଥର ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି फास्ट स्टेप वन हम आपको कहबी फास्ट जो 2 मास रहिला टाइम पिला माने ए 2 मास आपण कोन पढिबे जीके पढंतु स्पेसिफिक फोकस करंतु स्टैटिक पार्ट सहित करंट अफेयर कहना करंट अफेयर पिला माने 20 क्वेश्चन पाखा पाखी पडुछि म आपन कोन दिल्ली बसिकरी क्लास करंतु आपण मंथली करि पारिबे हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ओडिसा भल से पढ़िबे ओडिसा पे वर्ष आसीबो ही आसीबो पिला क्वेश्चन एवं एनवायरनमेंट जनरल साइंस ये सब जो जीके टॉपिक अछि आपण ट्राई करंतु डेली बेसिस रे कांसेप्ट वाइज दो तीनटा सब्जेक्ट प्रति 2 घंटा दे पारिए मैक्सिमम आपण एबेठु जीके पढ़िले किछ असुविधा होबनी आपण जीके सहित
ଆଉ କି ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଜିକେ ପାର୍ଟ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ଏବଂ ରିଜନିଂ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ରିଜନିଂ ବହୁତ ଇଜି ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଇଜି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏସଏସସି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେ ଆସେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ରହିଲା, ଯେମିତି କି ପରସେଣ୍ଟେଜ, ରେସିଓ, ପ୍ରପୋର୍ସନ, ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍, ଟାଇମ ୱାର୍କ, ସ୍ପିଡ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଆଭରେଜ, ଏଜ, ଏ ଯୋଉ 7 8 ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଟପିକ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିଛି ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେଠାରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ। ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ 30 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟଚ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଏମିତି ହବନି ନାଇଁ ପୁରା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ରିଜନିଂ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ପଛରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟାଇମ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଏବଂ ସ୍କୋରିଂ ଟପିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଓଡିଆ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆର ବର୍ଷ ଆର ଏକ୍ସାମ ହୋଇଥିଲା 90+ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଥିଲା ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାରରେ। ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲି। ଏବଂ ଓଡିଆ କାହିଁକି ଭଲ ହୁଏ ନା, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚାପ୍ଟର ଆସେନି, କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, ସମ୍ପର୍କ, କ୍ରିୟା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ୟାସେଜ ଆସେ। ଏଇ 4 ରୁ 5ଟି ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ରୁ 6ଟା ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ଆପରୁ ଆସେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେଇ 6 ରୁ 7 ଚାପ୍ଟର ଭଲସେ ପଢିକିରି ୱିଥ ଡେଲି ବେସିସରେ ଏମସି କରି ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ରୁହେ। ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେସିକ ପକାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହି ପ୍ରିପୋଜିସନ, ଆର୍ଟିକଲ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ସ, ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯୋଉ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ୟାସିଭ, ଏମିତି ଯୋଉ ବେସିକ ଯୋଉ ରହିଲା 7 ରୁ 8 ଚାପ୍ଟର ଆର ଉପରୁ ପକାଏ। ତ ମୋ ମତରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ନା, ଏମସିକ୍ୟୁ ଛାଡି ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବେସିକ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କଣ କରିପାରିବେ ନା, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମାର ବହି ଅଛି, ସବୁ ବହି ସେମ ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଟେନ୍ସ ପଢିଲି, ଟେନ୍ସ ର ବେସିକ କଣ ବୁଝିବି, ଟେନ୍ସ କେଉଠୁ ୟୁଜେସ୍ ହୁଏ, ତାର ରୁଲ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ରୁ 12ଟା ରୁଲ ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ। ପ୍ରିପୋଜିସନ ଯୋଉ ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇପ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ପ୍ରିପୋଜିସନ ରୁଲ କଣ, ଆଟ କୋଉଠି ଲାଗେ, ଅନ କୋଉଠି ଲାଗେ, ଇନ କୋଉଠି ଲାଗେ, ୱିଥ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ। ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭଲସେ ପଢି ପାରିବେ। ଠିକ ନା, କାରଣ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ ଦେବେନି, ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବେ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ପିଡ ଯିବି, କେବଳ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବି। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା, କନସେପ୍ଟ କୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। କନସେପ୍ଟ ଯେମିତି କି ସବୁର ଗ୍ରାମାରର ଇଂଲିଶର ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ୟୁଜେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ୟାସିଭ ର ଯୋଉ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସିଭ ତାର ରୁଲ୍ସ ଅଛି, କେମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ରୁଲ୍ସ ପଢିଲା ପରେ କି ସେଟା ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବେ ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ ରୁଲ୍ସ ବା ୟୁଜେସ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ କୋଉଠି ଲାଗେ ତାର ଏମସିକ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ, ଏକ୍ସାମ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି ଏବଂ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିକି ଆସିବେ। ଓଡିଆ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେକ୍ସନ ଆଣିବି ଏବଂ ବହୁତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ 2 କଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ ଦେବି, ଆପଣ ଏ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ପଢିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କଣ ନା, ଷ୍ଟେପ 2 ରେ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଏସ୍ ଓ ନୁହଁ, ଏସଏସ୍ ଲେବୁଲ, ଓଏସଏସ୍ ଲେବୁଲ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସ୍ ଲେବୁଲ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ରିଜନିଂ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି, ଆପଣ ଓଡିଆ ଛାଡି, ଓଡିଆ ତ ସିଜିଏଲ ବି ଆସୁଛି, ଓଡିଆ OSS ବି ଆସୁଛି, ବେଟର ହବ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ସେଇ ସବୁ ପାଟର୍ନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପଡିବ। ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡେଲି ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ଫୋକସ କରିପାରିବେ, ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଲି ନ ପଢିକିରି ମନ୍ଥଲି ପଢିଲେ ଭଲ ହବ, 15 ଡେଜ ୱାଇଜ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଓଡିଶାର ସ୍କିମ୍ ସବୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ, ବଜେଟ ରିପୋର୍ଟସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ମତରେ ଏବେଠୁ ତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମନ୍ଥଲି ପଢନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହୋଇପାରେ, ନାହିଁ ତ ମନ୍ଥଲି ପିଡିଏଫ ମୋ ମତରେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। କୋଉ ପିଡିଏଫ କୋଉ ମନ୍ଥଲି, ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଯାକ ସମାନ, ସବୁବେଳେ ସମାନ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ବେସିସରେ
ଆଣି ପଢନ୍ତୁ। ରିଭାଇଜ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଏବଂ ଯାହା ପଢିବେ ପିଲାମାନେ ତ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଜିକେ ଆରମ୍ଭ କଲି ପଲିଟିରୁ 7 ଡେଜ 10 ଡେଜ ପଢିଲି, ତାକୁ ରିଭିଜନ ଟିକେ କରିବି ନା, ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ହବନି। ସିରିୟସଲି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ହଟେଇକିରି ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢିବେ ପଲିଟିକାଲ ଆର୍ଟିକଲ ବଗେରା, ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଗେରା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇଭେଣ୍ଟସ ବଗେରା, ଓଡିଶା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବଗେରା ରିଭିଜନ ସ୍ମାର୍ଟଲି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ପଢୁଛି ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ପଢୁଛି, କାହିଁକି ନା ରିଭିଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରିଭିଜନ କଲେ ଆପଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ପଢୁଛି ଏବଂ ମୋର କିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ସେକ୍ସନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜିଏସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜିଏସ୍ ସରିଲା ପରେ କହୁଛି ଏବେ ନୁହଁ, ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍, 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ 70-80 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଘରେ ବସିକିରି, ଏକ୍ସାମ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପର ଜିନିଷ ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେ କି ସରିଲା ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମୁଁ କିଛି 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ 70-80 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ ମୁଁ କରୁଛି 80-90% ଆକୁରେସି ବା ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ମୋର ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ହଉଛି ବହୁତ ସ୍କୋରିଂ ସେକ୍ସନ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ ପାଠ ଆପଣ 2 ଦିନ ଛାଡିଦେବେ ତା ପରଦିନ ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଗ୍ରାମାର ପାଠ ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି 90 ଓଡିଆ ଏବଂ 70 ପାଖାପାଖି ଇଂଲିଶ ରହିଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ରହୁଛି ଏବଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 9-7-16 ରହିଲା 160ରୁ 170 ମାର୍କ ଆପଣ ଦିଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିବ, କେବଳ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ କେବଳ ଏଇଠି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ ମାର୍କ, ବା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଯେତିକି ଅଛି କଟ ଅଫ୍ ଯିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ତାକୁ ରଖିକିରି ଆପଣ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଜିକେ ରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଡେଲି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ କହିଦେଲି। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଜବ ହୋଲ୍ଡର ନୁହଁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରେ ଜିକେ କୁ, ଏଠି ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବେ, ରିଜନିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା, ଓଡିଆ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଲା 30 ମିନିଟ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଏବେ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଏସ୍ କେବଳ ଏକ୍ସାମ ଦେବି ଏବଂ ମୋ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଜବ ହଉଛି ଓପିଏସସି ଏଏସ୍, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଜବ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ବା କୌଣସି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନ୍ତି ଆର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଠି କୋର୍ସ ରହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଫର ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟା ମୋର ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ନାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଓପିଏସସି ଏଏସ୍ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍। ଏଥିରେ ଆମେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫର ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 12 ମାସ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 12 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 24 ମାସରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଫିର ବି ଅଫର ଚାଲିଛି ଓ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ କୁପନ କୋଡ ଆପଣ ମାଗିବ ଏଇ ଆର୍ ଲାଇଭ୍, ଏଇ କୁପନ କୋଡ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ। ସପୋଜ ମୁଁ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାଚ୍ ଓପିଏସସି ଏଏସ୍ଓ, এই ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ ଆସିବ, ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଓପିଏସସି ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ। ଏଠି ବାୟ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଇଛି 2120 ଦେଇଛି, ଇଏ ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ 12/24 ମାସ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 12/24 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏଠି 21/20 ଅଛି, 52 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କୁପନ କୋଡ ଆପଣ ମାଗିବ, ଏ ଯୋଉ କୁପନ ମେନସନ କରିଛି ଏଠି ଆପଣ ଆର୍ ଲାଇଭ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। এই ଯୋଉ କୁପନ ଅଛି RRLIVE, এই ଯୋଉ RR ଲାଇଭ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ମାରିଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣ ଆସିଲା 2000 ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ 1 ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର, ଆପଣ ତା ଦେହରେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର ରୋଲିଂ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଜଏନ୍ କରି ଚାହୁଁନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ 7809396009, এই ନମ୍ବର ଆପଣ SMS କରିପାରିବେ, କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, এই ଉପାୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଏବେ ଠାରୁ ସମୟ ଅଛି, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ମିଳୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।